بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کے حوالے سے آج ہمارا عنوان ہے خبر کے حوالہ سے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے خبر کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات کی ہے، الخبر عند علماء ھذا الفن مرادف للحدیث، کہ خبر اس فن کے علماء کے نزدیک حدیث کے مترادف ہے۔ سب سے پہلے چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث، خبر اور لفظ حدیث کے حوالے سے جو اصول حدیث کے ماہرین ہیں ان کا موقف کیا ہے اور فقہاء کا موقف کیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جہاں پہ اصول حدیث ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں تو ہم یہ اصول پڑھتے ہیں علماء اصول حدیث کے، جبکہ ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ فقہ احناف کی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو لہذا بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ اصول ہم نے پڑھا ہوتا ہے علماء اصول حدیث کا، اور مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں فقہ کا، اور فقہاء کے ضابطے ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے صحیح طرح، اس لیے ہمیں روایات کو جمع کرنے میں یا روایات کا تجزیہ کرنے میں پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا فرق تو لفظ حدیث کے بارے میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ فقہاء کے نزدیک لفظ حدیث جو ہے یہ خاص ہے، اور اس سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا کلام ہے، جبکہ محدثین لفظ حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، نیز صحابہ تابعین کے قول، فعل اور تقریر پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ گویا کہ بنیادی فرق لفظ حدیث کے اطلاق کے بارے میں یہیں سے شروع ہو گیا۔ ملا جیون رحمہ اللہ تعالی حدیث کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں نور الانوار شرح المنار کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں والحدیث یطلق علی قول الرسول خاصہ، کہ حدیث کا اطلاق صرف اور صرف قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء احناف کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تو حدیث کہا جاتا ہے، جبکہ باقی منقولہ معاملات کو سنت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے لفظ حدیث کے حوالے سے فقہاء کے نزدیک اور خاص طور پر علماء احناف کے نزدیک، اور اسی طرح لفظ حدیث جو ہے وہ علماء حدیث کے نزدیک اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ایسی روایت جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دے، حضور کے احوال کے متعلق خبر دے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی بھی قسم کی خبر ہوگی اسے حدیث کہا جائے گا۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایک بات تو یہ کی کہ لفظ خبر جو ہے ایک قول کے مطابق جو ہے یہ حدیث کے مترادف ہے، اور ایک قول کے مطابق حدیث اور خبر کے درمیان فرق ہے۔ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات کو، اور خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے متعلق ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی بھی اور یعنی صحابی، تابعی یا تبع تابعی کے متعلق کوئی خبر ہوگی تو اسے خبر کے نام سے تعبیر کیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر اخباری اور محدث کے درمیان ایک فرق بیان کیا گیا۔ کہا گیا کہ جو شخص تاریخ یا اس کے متعلقات میں مشغول ہو اسے اخباری کہا جاتا ہے، اور ایسا شخص جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں مشغول ہو جائے اسے محدث کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر حدیث اور خبر کے درمیان نسبت کو بھی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث اور خبر کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے، کہ ہر حدیث خبر تو ہے مگر ہر خبر حدیث نہیں ہے۔ اور یہاں مصنف نے خبر کا لفظ اسی لیے استعمال کیا تاکہ یہ خبر اور حدیث دونوں کو شامل ہو جائے۔ یعنی مصنف نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے باقاعدہ طور پر تو یہ کہا ہے الخبر
इंद उलमाई हाज़ल फ़न्नी मुरादिफ़ुन लिल हदीस, यानी मुसन्निफ़ ने यहाँ पर अल हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अल ख़बर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ताकि ये अल ख़बर का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी शामिल हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अक़वाल, अफ़आल और तक़रीर को शामिल हो जाए, और आपके अलावा बकिया जितने भी अक़वाल, अफ़आल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतालिक हैं या ताबीन के मुतालिक है, उनको भी शामिल हो जाए। अब एक तो हमने आज की गुफ्तगू में ये समझा कि ख़बर और हदीस का आपस में बाहमी ताल्लुक़ क्या है। फिर आगे जाके अभी इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला ख़बर की तक़सीम को बयान करेंगे, जिसकी तफसील हम इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में करेंगे, जो इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला ने ज़िक्र की है। तहम आज की इस नशिस्त में मुख्तसरन एक ये तारुफ़ करवाना चाहता हूँ कि इब्न हजर अस्क़लानी चूँकि उलमाए उसूल हदीस में से हैं और ये किताब उसूल हदीस की, लिहाजा उन्होंने अपने मेयार के मुताबिक ये तक़सीम की, जबकि उलमाए उसूल के यहाँ ख़बर की तक़सीम का अंदाज़ मुख्तलिफ़ है। उलमाए उसूल बुनियादी तौर पर ख़बर को 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, माहियत के एतबार से, सिद्क़ और किज़्ब के एतबार से, और सनद के एतबार से। माहियत के एतबार से उलमाए उसूल जब मुराद होगा तो इससे मुराद उसूल हदीस के उलमा नहीं होंगे, बल्कि फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह के उलमा यहाँ से मुराद होंगे। माहियत के एतबार से वो 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, हदीस कौली यानी ख़बर कौली, ख़बर फ़ेली और ख़बर तकरीरी। सिद्क़ और किज़्ब के एतबार से भी वो ख़बर को 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, ख़बर क़ती यानी जिसको हम सच्ची, क्लियर सच्ची ख़बर कह सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का इबहाम ना हो, कतई तौर पर झूठी ख़बर और सच या झूठ के बारे में अभी तक कन्फर्म नहीं है, तो सिद्क़ और किज़्ब के एतबार से ख़बर को उलमाए उसूल ने 3 हिस्सों में तक़सीम किया। सनद के एतबार से ख़बर की तीसरी किस्म है, और इस सनद के एतबार से भी फिर आगे 2 हिस्सों में उलमाए उसूल आपस में तक़सीम हो गए। एक तरफ अहनाफ हैं और दूसरी तरफ जमहूर यानी बकिया जितने हैं, शवाफ़े हैं, हनाबिला हैं और मालकिया हैं। सनद के एतबार से जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि ख़बर बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी, मुतवातर और वाहिद। फिर वो मुतवातर को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, मुतवातर लफ्ज़ी और मुतवातर मानवी, और फिर वाहिद को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, मशहूर और अहाद, और फिर अहाद को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, मुस्नद और मुरसल। ये गोया कि ख़बर की जो बुनियादी तौर पर उलमाए उसूल के यहाँ 3 अक़साम थी, माहियत के एतबार से, सिद्क़ और किज़्ब के एतबार से, सनद के एतबार से। तो सनद के एतबार से जमहूर का मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। इसी तरह सनद के एतबार से जो अनाफ की राय है वो ये कहते हैं कि ख़बर जो है सनद के एतबार से बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, मुतवातर, मशहूर और वाहिद। फिर मुतवातर को वो 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, लफ्ज़ी, मानवी और सकूती, जबकि मशहूर की कोई तक़सीम नहीं बयान की, उसकी एक अलग वो तारीफ़ करते हैं। और ख़बर वाहिद जो है इसको वो 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, मुस्नद, मुनक़ता और मतऊन। ये 3 ख़बर वाहिद के हवाले से उन्होंने तक़सीमात बयान की हैं। तो ये बुनियादी तौर पर आज हमने ख़बर और हदीस का बाहमी ताल्लुक़, और फिर उसके बाद उलमाए उसूल के यहाँ ख़बर की तक़सीम क्या है, इसका बुनियादी नक्शा आज हमने सीखा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उसूल हदीस का फ़हम अता फ़रमाए। वस्सलाम।